of a symbol. On a personal note, I'd like to warmly welcome our curator, Miss Maria Pafíti. And to thank Maria for reaching out to me with a proposal to host this exhibition in London. Maria and I have worked together in the past in efforts to repatriate icons and other Cypriot cultural and religious artifacts stolen from the occupied part of Cyprus since 1974. Many of you will have come to other events here at the Cyprus High Commission, which I hope you will have found both interesting and enjoyable. But I must admit that I am not normally lost for words, but I struggled to find the words that would give this exhibition the poignancy of what we see around us, the justice that it deserves, but more especially what it represents. And what does it represent? Anyone who has ever posted or received post from Cyprus will have noticed a particular stamp, grammatosimo, as it is called in Greek, a stamp that appeared on the front of all envelopes since 1977. It was one that depicted the pain and suffering of those who became refugees, or prosphygos, during the Turkish invasion of 74, hence the creation, the birth of Προσφυγόσημο. Προσφυγόσημο had a very practical use. All proceeds went into a refugee fund in support of all those directly impacted by the invasion, namely those who temporarily were in need of aid in the immediate years after the invasion. As the years went by, proceeds continued to go to those who were in need of rebuilding their lives. The Προσφυγόσημο marked the psyche of all Cypriots. It became an image that is indelibly carved in our souls, as it represents the collective effort of the Cypriot population to help each other. It does not signify charity, but it showcases resilience. As we come together tonight to embark on a profound exploration of this exhibition, Προσφυγόσημο, a stamp of the refugees of Cyprus, the story of a symbol, takes on added significance, as 2024 marks 50 years since the Turkish invasion of Cyprus in the summer of 74, when over 200,000 Cypriots became refugees. The equivalent number in the UK would be over 20 million. Numbers like that mean no one is unaffected. Ladies and gentlemen, as we navigate through the touching images and symbolic representations, let us not merely witness the past, but actively engage with the stories of those who endured displacement, loss, those who are still waiting to find out the fate of their missing loved ones, and who seek justice. Let us ultimately renew our commitment to end the illegal occupation and reunite the island and its people. The tearful child in wood engraving, which you see there, immortalized in Anastasios Alevizos, or Alphatassos, as the artist was known, captures the collective sorrow and determination that emerged in the aftermath of the invasion of 1974. His work took on profound significance during the tumultuous events that befell Cyprus. In 1974, he created the emblematic engraving Cyprus 1974, a symbolic masterpiece that voices the unspeakable horrors of the invasion. This iconic work of art has since 1977 been the face of Προσφυγόσημο, an earnest contribution by the artist that not only served the realistic and practical purpose of the Refugee Fund, it also became an international reminder of condemnation of the illegal invasion and continuing occupation of Cyprus. The exhibition, through its carefully selected pieces by Maria Pafíti, offers a lens through which we can examine the layers of Cyprus's modern history, visualize the pain etched in the collective memory, and experience the enduring spirit of the Cypriot people over the past 5 decades. In today's world, the exhibition serves as a reminder that the quest for peace is a timeless, shared responsibility that transcends geographical boundaries. Maria Pafíti, our curator,
for whom this exhibition has become so much more than curating, brings to light the various forms of this stamp and emblematic art pieces under the same theme. Undoubtedly, this exhibition can speak to the plight of all those facing similar traumatic experiences globally today. Through her expertise, she narrates with great sensitivity the story behind the famous stamp, an icon of global reach, yet with profound impact on our collective Cypriot identity, those who lived through the events of '74 and the generations that followed. As we proceed through the exhibition tonight, let us reflect on the historical significance of the refugee stamp, but also celebrate the enduring spirit of the Cypriot people. I wish to thank everyone involved in generously lending various items to be part of this exhibition. And I would also like to recognize Doros Bartasidis and his important contribution. Doros captured and chronicled through his camera lens what happened in 1974. His photos are as vivid, moving, and relevant today as they were when they were originally taken, and they add credence to the fact that the eye doesn't lie. They showcase the importance of bearing witness to the enduring pain of those who still, to this day, long to return. In closing, allow me to express my heartfelt gratitude for your presence here tonight. I hope this exhibition will facilitate a retrospective understanding of our history, but also inspire renewed commitment to fostering dialogue, preserving cultural treasures, and championing the enduring spirit of the Cypriot people. Thank you. Excellencies, ladies and gentlemen, dear friends, I have the honor of being the curator of this exhibition, and in this capacity I would like to share with you the reasoning of its organization. The Refugee Child by Alevizos Tassos has always held a special place in my heart and mind. As a child, I identified with her because on one hand she's exactly my age, and on the other hand her figure was very familiar to me. This is because she was depicted on the refugee stamp that since 1974 has been affixed on everything posted by the Cyprus Post. Therefore, I saw her coming and going in our home regularly. The lonely figure of the refugee child, seated on a suitcase in front of the cold and hostile barbed wire, used to shock me, causing overwhelming emotions and raising many questions. My coming of age, as well as the acquisition of knowledge related both to the history of Cyprus and the history of art, allowed me to evaluate the refugee stamp with objective criteria. I appreciated the refugee stamp for what it represents, and I admired it as the great work of art that it really is. Nevertheless, its recurring presence over the years has made me take it for granted, and in a way, I tended to move past it. The pivotal moment, catalyst, and starting point for the present exhibition was when, during a morning walk in April 2022, I chanced upon the monumental graffiti showing the refugee child located in the parking lot of a high school in Nicosia. In an unsuspecting time, I was confronted with this arresting painting, a déjà vu which surprised me and instantly made me feel that I encountered an old acquaintance. Questions began to unfold in my mind. What is happening nowadays with the refugee stamp? Given the fact that the internet has replaced many of our daily practices, how many people still post letters and packages in the traditional way so as to actually get in touch with the refugee stamp? What does the contemporary generation know about it? After all, how many of us are aware of the history and reason of existence of the refugee stamp, an artwork symbol which for many is visually more powerfully
more powerful even than our flag itself. That day, before getting on with my work, I photographed the graffiti, having already decided to organize an exhibition about the refugee stamp addressed to the entire world, to those who know its history, to awaken them, and to those who are unaware of it, to inform them whether they are Cypriots or foreigners. The refugee stamp was established by a government decision on 12 September 1974. Its purpose was to financially contribute to the relief of all people displaced due to the Turkish invasion. Its symbolism and messages remain intact and relevant, for the people displaced then remain refugees to the present. A fortnight later, and while the idea for the refugee stamp exhibition was still fresh, I met coincidentally with the Speaker of the House of Representatives, Mrs. Anita Dimitriou. Quite spontaneously, I mentioned to her my intention to organize an exhibition about the refugee stamp and suggested that we do it together. It only took a short discussion for her to agree. So last March, this exhibition was hosted by the House of Representatives in Cyprus. The exhibition provides a visual narrative of the establishment and involvement of the refugee stamp and its significance for Cyprus, both as a symbol of the island's modern history and as a means of enlightenment about the ongoing consequences of the Turkish invasion. The woodcut, which is this artwork here, which the Greek engraver Tassos Alevisos created and donated to Cyprus free of charge, as a work of art leaves no one untouched. It was only natural that it would influence the artistic production of our country. Hence, the exhibition includes a selection of artworks that display also the consequences of contemporary refugeeism, demonstrating that pain and loss, primordial expressions of human nature, remain unchanged, regardless of time and place. As always, projects like this are not one-person job. Many people are involved, and I would like to deeply thank each and every one of them who contributed to its realization. I will always be indebted to the President of the House of Representatives, Mrs. Anita Dimitriou, because honestly, with a very open mind, she immediately embraced the idea of the exhibition, and if it wasn't for her, I don't know whether we would be here today. Also, just 2 weeks after I spoke with Anita, I was in London, and we were here at an event when I said to you that I'm thinking of organizing this exhibition, and you said, when you have more information, let us know. So I thank you very much for that. I would like also to thank all the members of the High Commission because we work closely, and I want to thank 2 people in particular, Marios Theocharous, the cultural advisor of the embassy, and George, whose surname I haven't yet, Yotzes, who hung the exhibition, and without him, all of these would have been on the floor, actually. There is one more person I'd like to thank, and this is Doros Partasidis. I must say, Doros, not for this exhibition. I'm not thanking you because yesterday you distracted me, but I'm thanking you for all the important work you did as a cameraman and as a photographer in 1974, because as you will see, many of the artworks created by great artists of Cyprus, starting with Tilemachos Kanthos, Lefteris Ikonomou, and Andreas Ladomatos, are actually all based on Doros photographs. I would like to mention one person who came all the way from the United States, and he's hiding over there. And this is Thomas Klein, a person who is extremely important for Cyprus. He is a lawyer,
And the reason why he's important to us all is because in 1989, he was the lawyer who represented Cyprus. I'm getting very moved with this. In the big case of Indianapolis, when Cyprus got the Kanakaria mosaics. And since then, we worked together in many other cases. And in fact, it was in 2006 and 2007 that I also met Mr. Kakouris when we all worked for the repatriation of 6 icons from the metropolis of Morphou. So thank you, Thomas, for coming here. Thank you all, and I would like to invite my friend Linda Papadopoulos, who will recite 3 poems by important Cypriot poets. Thank you, Maria. I kind of feel like not just what Maria said, but the way she said it. I think it encapsulates it all. It's 50 years. Some of us don't remember a time before. Some of us, if we do, can't fathom so much time has gone by. And it's amazing to me. I'm a psychologist, and one of the things I'm kind of aware of is when we see something very often, we stop seeing it, right? It kind of becomes background noise, it becomes wallpaper. And this beautiful stamp, when Maria came to me and said, "Oh, this sounds," of course I know the stamp. Of course I know it, but did I know it? Of course we saw it, but did we see it? And I think today, thank you, Maria, and High Commissioner, and everybody, and daughters, and all the amazing people involved, because sometimes you need to pause and look again. And I think this is precisely what this exhibition is allowing us to do. It's allowing us to pause and see what's in plain sight, the justice that we need for Cyprus. And I feel honored to recite in English the poems of 3 of our amazing compatriot national treasures poets. The first is Michalis Pashatis, who we lost in 2021 sadly. It's called Missing Person. Dreams remain dreams, but you are not a dream. The corner is still warm from you. Your comb lies on the table with some of your hair. Dreams remain dreams, but you're not a dream. That's why I wake up abruptly at midnight and cry, because you are my dreams, but I can't reach you. In the afternoon, our door waits for your shadow to cool down. I'm keeping the food warm and the window open for you. Dreams remain dreams, but you are not a dream. That's why I wake up abruptly at midnight and cry, because you are in my dreams, but I can't reach you. That's why I wake up abruptly at midnight and cry. The next is called Moments of the Invasion, Kostas Montis, who we lost in 2004. It's hard to believe that Karinia waters brought them to us. It's hard to believe that the beloved sea of Karinia brought them to us. Bitter sea of Karinia. We have to remove the verses we wrote for you. Think of the mountain ranges of Karinia becoming burdenous to us. Think of us looking at it in horror. Think of us suspecting it. Think of us hating it. Lift your shoulders and shake them off, my bendadactylos. Lift your shoulders and shake them off. Finally, Andreas Timotheo, distant past. I remember the house with the swings, the apple tree, the lemon tree, the jasmine at the door, our little kitchen that held all my dreams at the time, our stone yard, and the small gate, which I never understood why and how it closed. Maybe it's comforting that I don't remember the uprooting, that sound from the door shutting for the last time. Thank you so much for being here.
βρισκόμαστε στον χώρο αυτό, τον οποίο είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εσάς θα επισκεφτείτε, γιατί αξίζει τον κόπο. Έχω την Μαρία Παφίτη μαζί μου, η οποία είναι η υπεύθυνη αυτής της διοργάνωσης. Θέλω να μου πείτε λίγα λόγια για τον εαυτό σας πριν, γιατί ο κόσμος εδώ είμαι σίγουρος ότι δεν σας πολύ γνωρίζει. Εγώ έχω διαβάσει κάποια πράγματα για σας, όμως πέστε μου έτσι λίγα λόγια για τον εαυτό σας. Καταρχάς, σας ευχαριστώ που ήρθετε να καλύψετε την σημερινή μας έκθεση. Έζησα 18 χρόνια στο Λονδίνο, αλλά δεν είχα την ευκαιρία προηγουμένως να έρθω σε επαφή μαζί σας. Κατάγομαι από τη Λευκοσία. Ήρθα στο Λονδίνο το 2000 για να κάνω τις μεταπτυχιακές μου σπουδές και στη συνέχεια εργοδοτήθηκα από τον οίκο Δημοπρασιών Χρήστης, όπου ήμουν επικεφαλής παγκοσμίως του τμήματος των εικόνων. Στη συνέχεια, όταν έφυγα από τους Χρήστης, ίδρυσα την εταιρεία μου που έχει να κάνει με παροχή υπηρεσιών τέχνης στην Κύπρο, αλλά συνέχισα να ζω εδώ, διότι η αλήθεια είναι ότι το Λονδίνο ως μια δεύτερη πατρίδα μου έδωσε πάρα πολλές ευκαιρίες για την επαγγελματική ανέλυξη. Επέστρεψα στην Κύπρο μόνο όταν αποφάσισα ότι ήθελα εκεί να γεννηθεί το παιδί μου, οπότε έκανα την Κύπρο ως την κύρια βάση. Παρ' όλα αυτά, πηγαίνω, έρχομαι στο Λονδίνο και δεν θα πάψω ποτέ να το κάνω. Αυτή η έκθεση είναι μια έκθεση η οποία είναι πρωτότυπη, γιατί δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει αυτή η έκθεση με τα εκθέματα τα οποία συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση αυτή. Πέστε μου λίγα λόγια έτσι, για τα κριτήρια που είχατε για να αποφασίσετε για ποια εκθέματα θα παρουσιάσετε, εκτός από το Προσφυγόσημο, το οποίο εντάξει το ξέρει όλος ο κόσμος, όχι οι πιο νέοι όμως, αλλά εμείς οι παλιοί το ξέρουμε και ξέρουμε και τον λόγο που έγινε αυτό. Αλλά ο συνδυασμός που κάνατε, πέστε μου έτσι ποια ήταν τα κριτήρια και συνδυάσατε αυτά τα εκθέματα με το Προσφυγόσημο. Να σας πω, χαίρομαι για την ερώτηση που κάνετε, διότι εκ πρώτης όψεως μπορεί να μην φαίνεται ο συσχετισμός. Βεβαίως, το κεντρικό έργο είναι το Προσφυγόσημο, που είναι ένα έργο του Αλεβίζου Τάσου, ο οποίος έκανε τα γραμματόσημα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ουσιαστικά από την ίδρυσή της μέχρι που πέθανε ο ίδιος το 1985. Το Προσφυγόσημο, το οποίο ο ίδιος ο Τάσος ονόμαζε το Κυπριωτάκι, το έκανε δώρο στην Κύπρο και άρχισε να χρησιμοποιείται ως Προσφυγόσημο το 1977. Στην έκθεση αυτή για ενίσχυση του Ταμείου Προσφύγων και για σκοπούς διαφώτισης. Αυτό λέει η κυβερνητική απόφαση. Υπήρξαν δύο άλλα προσφυγόσημα προηγουμένως, τα οποία περιλαμβάνονται, οπότε ήταν ένα κριτήριο να δείξουμε την ιστορία του προσφυγοσύμου, άρα περιλάβαμε και τα δύο προηγούμενα. Τα δύο προηγούμενα ήταν ένα γραμματόσημο του 1971 που δείχνει τον Άγιο Γεώργιο Νέφυπο. Ο λόγος που χρησιμοποιήθηκε το γραμματόσημο του 1971 είναι διότι όταν λήφθηκε η απόφαση το Σεπτέμβριο του 1974 έπρεπε να αρχίσουν να χρησιμοποιούν κάτι και εκείνον υπήρχε σε αποθέματα. Οπότε σφραγίστηκε ως Ταμείο Προσφύγων, χρησιμοποιήθηκε ως προσφυγόσημο για μερικές εβδομάδες μόνο και μετά μπήκε σε ισχύ το δεύτερο προσφυγόσημο, το οποίο είναι πάρα πολύ συγκινητικό, θα έλεγα. Στηρίζεται σε μια φωτογραφία του Μπάμπη Αυδελόπουλου, την οποία μπόρεσα μέσα από τα κρατικά αρχεία να εντοπίσω και να εντοπίσω και τους ανθρώπους που είναι πάνω. Απεικονίζεται μια πολύ συγκινητική στιγμή. Το παιδί που είναι πάνω μου μίλησε, είναι σήμερα περίπου 50 χρονών, γιατί στο προσφυγόσημο είναι βρέφος, και μου είπε ότι ήταν η στιγμή που έφταναν τα λεωφορεία με τους αγνοούμενους. Πήγαν με τη γιαγιά και τη μητέρα να δουν αν είναι μέσα ο πατέρας. Δεν ήταν, η μητέρα του ξέσπασε σε λυγμούς και έδωσε το παιδί στη γιαγιά. Οπότε είναι εκείνη η στιγμή που απεικονίζεται στο δεύτερο προσφυγόσημο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για 2 περίπου χρόνια. Και μετά έχουμε το έργο του Τάσου, το οποίο από το 1977 χρησιμοποιείται αδιαλείπτως μέχρι
μέχρι σήμερα με μόνο μερικές παραλλαγές στα χρώματα του background. Με αυτόν τον σκεπτικό περιέλαβα τα γραμματόσημα που ήταν πριν, αλλά και μετά περιέλαβα έργα τα οποία απεικονίζονται σε φιλοτελικές κάρτες. Δηλαδή κάθε φορά που κυκλοφορούσε ένας αριθμός προσφυγόσημο, η φιλοτελική εταιρεία έκανε κάποιες κάρτες και κάποιους φακέλους πρώτης μέρας κυκλοφορίας. Εκεί το προσφυγόσημο συνοδευόταν και από άλλα έργα. Σημαντικότατη ήταν η παρουσία έργων του τηλέμαχου Κάνθου, οπότε φέραμε τα πραγματικά έργα που χρησιμοποίησαν οι φιλοτελιστές, έργα του Λευτέρη Οικονόμου, τα οποία με τη σειρά τους στηρίζονται σε φωτογραφίες του Δώρου Παρτασίδη, οπότε τούτη ήταν κατά κάποιον τρόπο ο ένας τρόπος επιλογής. Στη συνέχεια επέλεξα κάποια άλλα έργα τα οποία σχετίζονται με το 1974 και συνδέονται πάλι μέσω των φωτογραφιών του Δώρου Παρτασίδη. Για παράδειγμα, υπάρχει έναν έργο του Ανδρέα Λαδόματου, το οποίο, όπως μου αποκάλυψε ο ίδιος, ποτέ δεν έβγαλε από το ερμάρι του. Ο ίδιος μου είπε ότι ένιωθα τον πόνο μέσα μου, αλλά δεν μπορούσα να απεικονίσω τον πόνο. Και μας το έδωσε για πρώτη φορά μετά που ήρθε να δει την έκθεση της Βουλής. Εκείνο λοιπόν το έργο δείχνει τον νεκρό Γιακουμί, το παιδί που σκοτώθηκε στο Σαλαμίνια Tower, και απεικονίζεται σε φωτογραφία του Δώρου Παρτασίδη γυρισμένος ανάποδα. Εκείνη είναι μια πολύ δραματική φωτογραφία που ενέπνευσε πάρα πολλούς καλλιτέχνες, πρέπει να πω, και επίσης ήταν εξώφυλλος σε αγγλική εφημερίδα τον Ιούλιο του 1974. Προσπαθώ να την ξαναβρω, γιατί όταν την βρήκα σε χρόνο ανύποπτο δεν φαντάστηκα ότι θα μου ήταν χρήσιμη. Παρ' όλα αυτά είναι μια φωτογραφία που κατά τη γνώμη μου απεικονίζει το δράμα που έζησε η Κύπρος το 1974. Η έκθεση αυτή είναι, νομίζω κατά την άποψή μου, αναγκαίο να ταξιδέψει και να πάει και σε άλλους χώρους. Έχετε κάποια σχέδια για να την παρουσιάσετε κάπου αλλού, εντός του Ηνωμένου Βασιλείου, σε άλλες πόλεις? Εντός του Ηνωμένου Βασιλείου η αλήθεια είναι πως όχι, ούτε καν το σκεφτήκαμε, οπότε ευχαριστούμε για την εισήγηση. Είναι, για να είμαστε ειλικρινείς, πάντοτε θέμα χορηγιών και budget. Εγώ ευχαρίστως θα έπαιρνα την έκθεση οπουδήποτε, διότι ο σκοπός δεν είναι μόνο να αφυπνίσει τους Κύπριους, ο σκοπός είναι να τη δουν και να μάθουν από αυτήν οι ξένοι. Διότι σε τελική ανάλυση το θέμα των προσφύγων, που εμείς είμαστε που το βιώσαμε πριν 50 χρόνια και συνεχίζουμε να το βιώνουμε, είναι ένα θέμα με πανανθρώπινες διαστάσεις. Και όπως είπα προηγουμένως στην ομιλία μου, και το πιστεύω ακράδαντα, ο πόνος του ξεριζωμού, ο θρήνος, δεν είναι κάτι που το ζήσαμε μόνο εμείς. Είναι κάτι που το ζει ο κάθε πρόσφυγας, ο κάθε άνθρωπος που εκτοπίζεται, που με τη βία χάνει την περιουσία του, τη γη του, το σπίτι του. Οπότε πιστεύω ότι ως μια δεύτερη ανάγνωση αυτή η έκθεση έχει συμβολισμούς που αφορούν όλους και μπορεί να ξυπνήσει ευαισθησίες και να μας κάνει να δούμε και τους πρόσφυγες με έναν έτσι διαφορετικό μάτι, ίσως λίγο πιο καλοσυνάτο και ανθρώπινο. Είπατε ότι δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο για να γίνει, να ταξιδέψει εντός του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά προβλέπετε να την παρουσιάσετε ή στην Κύπρο ή Ελλάδα ή κάπου αλλού? Στην Κύπρο ήδη παρουσιάστηκε. Ήταν η έκθεση που φιλοξένησε πέρσι η Βουλή των Αντιπροσώπων. Ήταν υπό την αιγίδα της Προέδρου του Σώματος, της κυρίας Ανίτας Δημητρίου. Οπότε στην Κύπρο η έκθεση αυτή νομίζω ότι δεν είναι μέσα στις προτεραιότητες να πάει. Ιδιαίτερα τώρα με τα 50 χρόνια από την εισβολή, πιστεύω ότι προγραμματίζονται αρκετές εκδηλώσεις μνήμης. Αλλά ναι, έχουμε προτάσεις και
από πρεσβείες μας σε άλλες χώρες και από ιδιώτες. Το θέμα είναι πάντα το κόστος και αυτό είναι που πρέπει να λύσουμε. Εγώ προσωπικά πάντως θα ήθελα να πάει η έκθεση, διότι ακράδαντα πιστεύω ότι έχει να προσφέρει στην Κύπρο. 100%. Εμείς δεν έχουμε να προσθέσουμε τίποτα άλλο, μόνο να σας συγχαρούμε για αυτή την προσπάθεια και είμαι σίγουρος ότι το ίδιο θα σκέφτονται και οι τηλεθεατές μας. Συγχαρητήρια και προσπαθήστε, κάντε προσπάθειες να την επαναφέρετε την έκθεση, και γιατί όπως είπατε και εσείς είναι θέμα όχι να το ξέρουμε μόνο εμείς, αλλά να το μάθουν και οι ξένοι, να μεταφέρουμε το μήνυμα ότι ακόμα υπάρχει προσφυγιά, υπάρχει το πρόβλημα. Οπωσδήποτε, εγώ θέλω να ευχαριστήσω εσάς και την ομάδα σας που ήρθατε σήμερα εδώ, που μας προσφέρετε την κάλυψη, και να προτρέψω τους τηλεθεατές σας, εάν έχουν το χρόνο, να μπουν στην ιστοσελίδα της Βουλής, όπου μπορούν να δουν τον κατάλογο της έκθεσης διαδικτυακά και τις πολλά στιγμιότυπα από την περσινή έκθεση, τα έργα τα ίδια, οπότε και εκείνον είναι κάποιο είδους επαφή που μπορούν να έχουμε την έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ, πραγματικά ευχαριστώ. Θα έχουμε Τόνια Πάξτον. Άλλο Τόνια. Γεια σου Βασίλη μου, είσαι καλά? Είμαι καλά, γεια σου και σένα. This exhibition here, I suppose, make me cry, and after the speeches and all this kind of thing, I want to know about your feelings. So my feelings were, it brought back all the memories, because you've got to bear in mind that my dad was Yoros Michelis, who was one of the founders of the first Greek schools over here, and my parents were very political, very philanthropic. So anything to do with the invasion, we used to go on barelasis, we'd sleep outside the Turkish embassy. We were really invested. And to see that stamp, when Maria sent me the invitation, that stamp popped up on my email, it just brought me back to those times, the sadness, the anger, the fight that was in us, the injustice that is still going on nearly 50 years later. It's unbelievable. This is something, I mean, which remind me of, those days, because fortunately I was in the war. I mean, I took part fighting, the enemy, as you say. But coming here and see all these people here and listening to the speeches, well, is something which I think every one of us have to do something. What is in your mind? What, you can do about promoting this? I speak up about Cyprus all the time, because I now work on GB News, a political and a news channel. So I speak up about Cyprus all the time. I feel that sometimes it's maybe the indigenous Cypriots that don't speak up about Cyprus enough. Εμείς δεν ζούμε εκεί. Εμείς γεννημένοι έξω από την Κύπρο, είμαστε πιο Κυπραίοι από τους Κυπραίους, γεννημένοι στην Κύπρο. So I really feel that passionately, I really do. So every time there is a conversation to be had, I'm always mentioning Cyprus and the injustice that it is the last divided capital city. It's still the last divided city, and something needs to be done. The rest of the world, America and Britain, are so busy bodying into different countries, poking around where they shouldn't be putting their noses. If they want to put their noses somewhere, why don't they come and sort the Cypriot problem out? Thank you very much. My pleasure. Thank you. Έχουμε τον κύριο οποπατοΑρμοστή εδώ, τον κύριο Κακουρή. Μας ταξιδέψατε, κύριε Κακουρή, απόψε έτσι, στο παρελθόν, και με την συνδυασμό με όλη αυτή την πολύ έτσι, συγκινητική παρουσία των κρεμάτων, συγκινηθήκαμε, και θα ήθελα έτσι να μου πείτε εσείς πώς νιώθετε που έχουμε 50 χρόνια τώρα κατοχή και αναγκαζόμαστε να θυμίζουμε συνέχεια τους εαυτούς μας, δυστυχώς με δίχως αποτέλεσμα.
Κοίταξε, πρώτα το απόψινό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διότι ακριβώς αυτό που είπετε ότι περάσαν 50 χρόνια, είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε και τους εαυτούς μας ότι έχουν περάσει 50 χρόνια. Πώς αισθάνομαι? Πώς αισθάνεστε? Πέστε μου εσείς πώς αισθάνομαι. Εντάξει, να έχεις μια... Κοιτάξτε, εγώ αισθάνομαι απογοητευμένος που ακόμα δεν βρήκαμε τρόπο και δεν μπορέσαμε να καταφέρουμε να πάμε στο τραπέζι των ομιλιών για να λύσουμε το πρόβλημα. Όλοι μας είμαστε απογοητευμένοι. Εντάξει, οι προσπάθειες του Προέδρου είναι ακριβώς αυτές, να πάμε πίσω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ελπίζουμε τώρα με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα, εντάξει, που έχει διορίσει πρόσφατα, να αρχίσει, εντάξει, μια προσπάθεια για να πάμε πίσω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Εντάξει, το status quo δεν μπορεί να συνεχίσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η απογοήτευση σίγουρα υπάρχει, εντάξει, αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια. Εντάξει, βλέπουμε αυτό που συμβαίνει στη δική μας την περιοχή, στην Ουκρανία κτλ. Αν πει κάποιος αύριο ότι δεν θα βρεθεί λύση του Κυπριακού, τότε τελειώσαμε. Δεν έχουμε ούτε αυτή την πολυτέλεια να σκεφτόμαστε έτσι. Απογοήτευση, ένα πράγμα. Εντάξει, αλλά η τόλμη να συνεχίσουμε, εντάξει, και αυτή η αποφασιστικότητα να συνεχίσουμε πρέπει να συνεχιστεί, και πιστεύω αυτή η έκθεση, τα εγγένεια αυτής της έκθεσης απόψε μας υπενθυμίζει τους λόγους γιατί πρέπει να συνεχίσουμε. Και όχι μόνο εμείς, εντάξει, αλλά απόψε είχαμε και πρέσβεις εδώ που ήταν καλό να δουν όταν μιλούμε για το προσφυγόσημο ή όταν μιλούμε για κατοχή, τι σημαίνει ακριβώς μια κατοχή. Θέλω να παραμείνω πάνω στο ίδιο θέμα, έτσι, γιατί μιλήσατε ότι πρέπει να προσπαθούμε και να μην τα βάζουμε κάτω. Όμως με την προϋπόθεση ότι ο εκπρόσωπος των Τουρκοκυπρίων επιμένει και θέλει, λέει, να καθίσουμε στο τραπέζι των συνομιλιών. Για να καθίσει ο ίδιος πρέπει να γνωριστεί το ψευδοκράτος. Πώς θα κινηθούμε εάν επιμένει? Οι θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Προέδρου, οι θέσεις της διεθνής κοινότητας που βρίσκεται μέσα από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι ξεκάθαρα. Και είναι με αυτά που εμείς συνεχίζουμε τις προσπάθειες μας. Εντάξει, η διεθνής κοινότητα, εντάξει, έχει υποχρέωση να σεβαστεί τα ψηφίσματα και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. Άρα λοιπόν είναι προς την Τουρκία και στον κύριο Τετάρ που πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση. Εμείς, αν θα πάμε πίσω, όταν πάμε πίσω στο τραπέζι, είναι με μια ξεκάθαρη θέση. Η λύση θα είναι μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, όπως προβλέπονται τα ψηφίσματα, όπως προβλέπονται και οι συμφωνίες υψηλού επίπεδου, και να συνάδει με το κεκτημένο και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπατε αν πάμε πίσω και παραμένω σε αυτό το αν πάμε πίσω. Αν πάμε πίσω, πριν πάμε πίσω, θα ήθελα έτσι να ρωτήσω, αρχίσαμε με αυτή την έκθεση, είναι νωρίς ακόμα, όλο αυτό το χρόνο πιστεύω μέχρι και τον Ιούλιο θα υπάρξουν πολλές εκδηλώσεις. Έχετε υπόψη κάτι άλλο στο ενδιάμεσο σαν πρεσβεία να προωθήσετε κάποια άλλα θέματα όσον αφορά την επέτειο, την 50η επέτειο της εισβολής? Εμείς θα κάνουμε διάφορες εκδηλώσεις. Εντάξει, το 2024, ακριβώς διότι είναι 50 χρόνια από την εισβολή. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Κάθε καλό. Λίντα, καλησπέρα. I was so amazed, listening to your speech and your poems. How you feel? I actually feel really sentimental. I feel very emotional. I think one of the things that came out tonight is how often we stop seeing what's in front of our eyes. I mean, this stamp here, we grew up with it. It was everywhere, and I think because it was everywhere, it became like
wallpaper. It became like background music. And what we did tonight is we stopped and we looked and we thought. We thought about how profound what happened to our island was and how important it is to take pause and remember and try and move forward to a solution. What is your message for those who might be are here tonight and the ones that they are key people to be able to help as far as the Cyprus problem is concerned? I think the message is that we won't forget. I think the message is that we want what everyone wants. We want unity, we want peace, and that we mustn't become complacent. I think, in many ways, we're the product of our own success in Cyprus. We've done so well and we're prospering. But this happened, and this happened within the lifetime of many of the people here last night. We remember it, and there's something really critical about remembering and allowing those memories of the past to punctuate how we move forward in the future. Thank you very much. Pleasure. My pleasure. Thank you, Linda. Μια πολύ καλή έκθεση. Τα είχαμε, όχι πως τα είχαμε ξεχάσει, αλλά τα αισθήματα που είχε κανένας, εμείς ας πούμε είμαι σε ηλικία που τα έζησα οπωσδήποτε. Βλέποντας τα στις φωτογραφίες ξαναγεννιούνται τα αισθήματα που είχες τότε, το πόσος κόσμος υπέφερε, ας πούμε, εμείς εντάξει τα ζήσαμε, αλλά τουλάχιστον δεν χάσαμε τίποτε ιδιαίτερο σε σχέση με αυτά που βλέπουμε εδώ γύρω. Και νομίζω ξέρεις τέτοιες εκθέσεις χρειάζονται με πολύ λίγα λόγια όπως λέχθηκαν σήμερα, για να κρατά τον κόσμο να βλέπει τι συμβαίνει, για να γίνει μια προσπάθεια για περισσότερη ειρήνη, περισσότερη συμφιλίωση να μπορεί να γίνει, να μην ξαναδούμε τέτοια πράγματα μπροστά μας. Επί τη ευκαιρία που είμαστε μαζί εδώ, εντάξει, περνούμε τα μηνύματα στους πιο νέους, όμως οι καταστάσεις όσον αφορά το θέμα γενικά σε όλο τον κόσμο, με τους δύο πολέμους, Ουκρανία και τώρα στην Παλαιστίνη, τα πράγματα πάνε πολύ έτσι κάτω και δυσκολεύεται η οικονομία. Τα δικά σας συστήματα και η δική σας άποψη ποια είναι όσον αφορά την οικονομία? Οπωσδήποτε η κατάσταση είναι πολύ ανησυχητική. Όχι μόνο γιατί βλέπουμε τους δύο πολέμους, αλλά κυρίως αυτό που με ανησυχεί ιδιαίτερα είναι οι σχέσεις Αμερικής και Κίνας, γιατί οπωσδήποτε είναι οι δύο μεγάλες δυνάμεις τώρα. Η Ρωσία μάλλον απομονώθηκε, αλλά δεν παίζει μεγάλο ρόλο στην παγκόσμια οικονομία, ενώ η Κίνα έχει τεράστιο ρόλο. Και δυστυχώς δεν βλέπω κινήσεις προς συμφιλίωση, είναι εκτός το ότι φοβούνται και οι δύο ένας τον άλλο. Αλλά οπωσδήποτε ο μεγαλύτερος κίνδυνος στην οικονομία σήμερα είναι η γεωπολιτική κρίση που υπάρχει. Με τις εκλογές στην Αμερική οπωσδήποτε δεν θα γίνει κάτι καλύτερο, γιατί το να πεις κάτι εναντίον της Κίνας κερδίζει ψήφους στην Αμερική. Στην Κίνα φυσικά υπάρχει τεράστια αντίθεση προς την Αμερική εξαιτίας της Ταϊουάν κυρίως, αλλά και διάφορα άλλα που συμβαίνουν στις νότιες θάλασσες. Πιστεύετε, ναι, παρακαλώ. Με ανησυχεί ιδιαίτερα, όπως και όλους τους άλλους συναδέλφους που μιλούν, δεν ξέρουμε προς τα που πάμε καταρχήν. Είναι το θέμα της Κύπρου, είναι που είναι η οικονομία της δεν βρίσκεται σε πολύ καλά χάλια. Τώρα με την περίπτωση του Παλαιστινιακού πιστεύετε ότι θα χειροτερέψει? Ας πω, εκεί που έχει φτάσει δεν νομίζω να χειροτερέψει περισσότερο από τότε. Η Κύπρος πολύ καλά κάνει, όπως ακούσαμε και από τον πρέσβη απόψε, και κρατά μια στάση ειρηνοποιού περισσότερο, παρά να πάρει τη θέση του ενός ή του άλλου, να προσφέρει την ανθρωπιστική βοήθεια προς τα δύο μέρη. Κάνει πολύ καλά.
δεν νομίζω να επηρεάσει την οικονομία άμεσα. Αυτό που ελπίζω να επηρεάσει την Κύπρο είναι να καταλάβει επιτέλους πως μετά από 50 χρόνια δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση επαόριστο. Δηλαδή, κάποτε αν συνεχιστεί έτσι θα έχουμε κάποια κρίση. Δεν μπορεί να πάει. Έχουμε ολόκληρη Τουρκία από πάνω μας. Υπάρχουν παντού συγκρούσεις. Δηλαδή, τι περιμένουμε, ας πούμε, πως θα μπουν η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπει στα αεροπλάνα και τα καράβια να έρθει να μας σώσει, να γίνει κάτι. Η τύχη είναι πάνω μας. Αλλά... Πέστε μου η άποψή σας όσον αφορά τώρα με τις προσπάθειες που κάνει ο κύριος Χριστοδουλίδης που έφερε και την εκπρόσωπο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για να αρχίσουν οι συνομιλίες, αλλά όμως βλέπουμε και πάλι ότι ο εκπρόσωπος των Τουρκοκυπρίων επιμένει ότι για να καθίσει στο τραπέζι πρέπει να αναγνωρίσει η Κυπριακή Δημοκρατία το ψευδοκράτος. Εσείς πώς βλέπετε τα πράγματα να εξελίσσονται? Τώρα μην πιστεύετε, πλέον 50 χρόνια ακούμε την ίδια ιστορία. Πιστεύετε τώρα πως για όλα αυτά ο πρόσωπος των Τουρκοκυπρίων? Ποιος έφυγε από την Ελβετία στο Κράμονταν τελευταία που είχαμε προχωρήσει συνομιλίες τόσο πολύ? Χρειάζεται υπομονή σε αυτά τα πράγματα. Να κάτσεις στο τραπέζι, να τα πεις και να τα λες και να τα ξαναλες και να τα ξαναλες, ώσπου να βρεις μια λύση. Αλλά εμείς είμαστε πάντα ανυπόμονοι. Από το 1955 που ξεκινήσαμε, που κάθε λίγο μας προτείνουν μια λύση που σε 10 χρόνια θα φέρει αυτό, σε 20 χρόνια θα φέρει αυτό, λέμε τόσα χρόνια να καθόμαστε να περιμένουμε, ενώ φεύγουμε, εκτός αν το κάνεις τώρα. Μα περάσανε 60 χρόνια από τότε, 65 χρόνια. Και ακόμα έχουμε ακριβώς την ίδια στάση, ότι θέλουμε αποτελέσματα τώρα. Και αυτό το να ρίχνεις το φταίξιμο σε κάποιον άλλον πάντα και όχι σε σένα είναι, πώς να σου πω, με εκνευρίζει μόνο και μόνο που τα ακούω. Είμαστε σαν έναν αντρόγυνο που χωρίζει, ο ένας λέει πως φταίει ο άλλος και ο άλλος λέει πως φταίει αυτός και που καταλήγεις πουθενά. Με όλα αυτά που μου λέτε θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Εάν και φτάσει η μέρα που θα ξαναγίνουν εκλογές στην Κύπρο, θα βάζατε υποψηφιότητα στη θέση του Πρόεδρου σαν ανεξάρτητος? Οπωσδήποτε όχι. Μέχρι μου φέρνει γέλιο να σου πω μόνο να το ακούω. Γιατί? Θα τα πούμε μια άλλη φορά αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Θα μπορούσαμε να αφήσουμε έξω ένα σημαντικό άνθρωπο, ο οποίος είναι μέρος της απόψινής έκθεσης, τον κύριο Ντόρο Παρτασίδη, ο οποίος βλέποντας αυτή τη φωτογραφία και τις φωτογραφίες σου πάντοτε μας ταξιδεύουν πίσω στο παρελθόν και μας συγκινούν, κύριε Παρτασίδη. Πώς αισθάνεσαι εσύ που λαμβάνεις μέρος σε αυτή την έκθεση που είναι πάρα πολύ σημαντική και η οποία έκθεση δεν μας θυμίζει μόνο τον πόλεμο και την προσφυγιά, αλλά μας δίνει την ευκαιρία να θυμηθούμε και να μεταδώσουμε και εμείς με τη σειρά μας στους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν πιο πολλά όσον αφορά το θέμα της Κύπρου. Χρησιμοποίησες τη λέξη συγκίνησης. Δεν είναι σήμερα μόνο που επικρατεί συγκίνησης μέσα μου, είναι 50 χρόνια. Γιατί αυτές τις φωτογραφίες από το δράμα της Κύπρου, το ανθρώπινο δράμα, το μεταφέρω μαζί μου για 50 χρόνια. Τις έχω πάνω στο κομπιούτερ μου, συνεχώς τις βλέπω. Είτε είναι πρόσφυγες, είτε είναι αγνοούμενοι, είτε είναι νεκροί, είτε είναι τραυματισμένοι. Και το ανθρώπινο πόνο είναι αυτό που λέγω πάντοτε στους συνδέσμους, στα κρου που ανήκω, με τους Βρετανούς βέβαια, είτε αυτοί είναι δημοσιογράφοι από το ξένον τύπο Foreign Press Association ή το Association of European Journalists ή τους πολιτικούς ή του Foreign Office ή του Number 10 ανθρώποι, πάντοτε τους λέγω ποιος είμαι και ότι μεταφέρω το ανθρώπινο δράμα της Κύπρου για 50 χρόνια. Και μετά εξελίσσομαι, ας πούμε, στις ερωτήσεις μου. Σήμερα με συγκινεί διότι δεν γνώριζα 50 χρόνια ότι χρησιμοποιήθηκαν
οι δραματικές φωτογραφίες της εποχής, που βέβαια με κίνδυνο της ζωής μου τις έβγαλα πολλές από αυτές, διότι η πορεία προς την Αμόχωστο εκόψαμε στη μια μηγιά με τους συναδέλφους τον Γιασεμίδη και τον Δημήτρη Ανδρέου και ήβραμε αυτές τις δύο κοπελίτσες και έχω σειρά φωτογραφίες εκεί, ας πούμε, πολύ δραματικές. Η φυγή από το χωριό με 5 παιδιά αλιπόλητοι με λίγα ρουχάκια κτλ. Ή το παιδί που κρέμεται στο ξενοδοχείο της Αμοχώστου. Αυτή είναι πάρα πολύ. Και όλες αυτές δεν ξεχνιόνται. Θυμούμαι και τη μάνα μου. Όταν την έπαιρνα, ας πούμε, να απομακρυνθεί από τη Λευκοσία, πιάμα στα αεροπλανούθκια. Τα λέγω αεροπλανούθκια αυτά με το τεράστιο θόρυβο που προκαλούν πιο πολύ φόβο ο θόρυβος παρά η ζημιά. Βέβαια, πρέπει η Κύπρος και ιδιαίτερα η νέα γενιά να μάθει το δράμα για να μην ξαναεπαναληφθεί αυτό. Η διχόνοια μεταξύ των Κυπρίων πρέπει να σταματήσει. Το φωτεινό σημάδι έναν είναι η επανένωση της Κύπρου. Και όλοι πρέπει, από όποιο μανοπάτι και να είμαστε, να οδηγηθούμε εκεί. Απόψε για μένα είναι επιφορτισμένη συγκίνηση, διότι θυμήθηκα την ιστορία που έχει πίσω η κάθε φωτογραφία. Είτε αυτή του σηματόπλευμα αντιλιγμένων το παιδάκι, είτε αυτή με τις κοπέλες έξω από το σπίτι τους στη μια μηγιά που έχουν το δράμα στα πρόσωπα τους, ή είναι η επιστροφή των εχμαλώτων, ή η ανταλλαγή με τα πόδια, ας πούμε, τις μπότες του στρατιώτη των Ηνωμένων Εθνών. Άρα είναι ένας μικρός αριθμός φωτογραφιών και χαίρομαι διότι τα επίσημα προσφυγόσημα ανήκουν σε φωτογραφίες μου. Μπράβο, συγχαρητήρια για αυτό, και για να συνεχιστεί αυτό που είπες ότι πρέπει οπωσδήποτε να θυμηθούμε και να θυμηθούμε και τους πιο νέους να τους ενημερώσουμε, αλλά και τους ξένους. Σκοπεύεις να κάνεις ένα ακόμα exhibition, μια ακόμα έκθεση με όλες τις φωτογραφίες επί τη ευκαιρία που είναι και τα 50 χρόνια, ας πούμε? Έχω αίτηση μέσα, έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών εδώ της Αγγλίας και περιμένουμε να πέσω στον κλήρο. Και θα είναι μια αναδρομική έκθεση, δεν το ονομάζω 53 χρόνια της φωτογραφικής μου καριέρας, αλλά 50 χρόνια από την εισβολή και κατοχή. Και θα είναι μια ποικιλία. Επίσης δουλεύω έτσι πολύ εντατικά για να επανεκδώσω ένα γενικό βιβλίο. Με αυτές τις φωτογραφίες? Όχι μόνο με αυτές, όλον το χάσμα της Κύπρου, είτε αυτόν είναι οι ακροιαγιές, είτε είναι αρχαιολογίες, είτε είναι ο κόσμος της Κύπρου. Άρα υπάρχουν τμήματα στο βιβλίο που πιστεύω είναι η δουλειά μου. Είναι εικόνες μέσα από το φακό μου. Ναι, και είναι και καθήκον σου να τις εκδώσεις σε βιβλίο ή να μπορέσουν να τις δουν και ο κόσμος. Γιατί πρέπει να πω, το προηγούμενο βιβλίο, το Faces of Cyprus, δεν υπάρχει αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της κυβέρνησης της Αγγλίας που να μην το πήρε. Και ξέρω ότι πολλοί το έχουν στο γραφείο τους. Τώρα μου συγχαρητήρια, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια να έχουμε, αλλά υπεράνω όλα, επανένωση του νησιού μας. Ευχαριστώ πολύ.